24 કલાક દિલ્હીના મહાસંગ્રામ સાથે હું આપની સાથે નિધિ। દિલ્હીનું પરિણામ ધીમે ધીમે સામે આવી રહ્યું છે, જો કે હવે એ સ્પષ્ટ ચિત્ર સામે આવી ચૂક્યું છે કે આ વખતે દિલ્હી પર ભારતીય જનતા પાર્ટી રાજ કરશે। જી હા, દિલ્હીમાં ડબલ એન્જિનની સરકાર ચાલશે। મોદી પર વિશ્વાસ મૂકતી દિલ્હીની જનતા, દિલ્હીના દિલમાં આખરે કોણ વસેલું છે, આ સૌથી મોટો સવાલ પૂરા દેશ માટે હતો, તો જવાબ મળી ચૂક્યો છે। દિલ્હીના દિલમાં વસેલું છે કમળ। દિલ્હીમાં ભાજપને 46 બેઠકો પર આગળ ચાલી રહ્યું છે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી એટલે કે ઝાડુ માત્ર 24 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। ત્યાં સુધી કે બહુમતી સુધી પણ નથી પહોંચી શક્યું આમ આદમી પાર્ટી। કોંગ્રેસ ટ્રેન્ડમાં કોઈ પણ એક પણ સીટ એટલે કે ખાતું જ નથી ખોલી રહ્યું। દિલ્હીમાં ભાજપનો વનવાસ પૂર્ણ થતો દેખાઈ રહ્યો છે। આપને જણાવી દઈએ, 27 વર્ષ પહેલા એટલે કે 1993માં અહીં ભાજપની સરકાર બની હતી। તે પછી દિલ્હીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તા પર નથી આવી શકે। જો કે આ વખતે મોદીનું મેજિક ચાલી ગયું છે અને દિલ્હી પર આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તામાં આવશે તે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે। ટ્રેન્ડમાં ભાજપની સરકાર બનતી દેખાઈ રહી છે। દિલ્હીમાં ભાજપનો વનવાસ પૂર્ણ થતો દેખાઈ રહ્યો છે। 70 બેઠકોના વલણ સામે આવ્યા, જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી 46 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે। આમ આદમી પાર્ટી 24 બેઠક પર સમેટાતી દેખાઈ રહી છે। કોંગ્રેસ ટ્રેન્ડમાં કોઈ પણ બેઠક પર આગળ નથી ચાલી રહી। આ સૌથી મોટો ફટકો આમ આદમી પાર્ટી માટે કહી શકાય, કેમ કે અરવિંદ કેજરીવાલ જેઓએ ઘણા આક્ષેપો, ઘણા આરોપો ભારતીય જનતા પાર્ટી પર મૂક્યા છે। આ ઉપરાંત સિમ્પથી મેળવવાનો પણ ઘણો એવો પ્રયત્ન આમ આદમી પાર્ટીએ કર્યો છે, પણ કેજરીવાલના તમામ દાવ અહીંયા નિષ્ફળ દેખાઈ રહ્યા છે। અને આ તરફ તમે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કઈ રીતે દિલ્હીના રસ્તા પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો ઉતરી આવ્યા છે। ફટાકડા ફોડવામાં આવી રહ્યા છે। ગેલમાં સમર્થકો જોવા મળી રહ્યા છે। ચહેરા પર આનંદ અને એક રીતે પૂરો વિશ્વાસ, ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીતના જશ્નના દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો, જે દિલ્હીથી લાઈવ દિલ્હીમાં કઈ રીતે અત્યારે ફટાકડા ફોડીને, મીઠાઈઓ ખવડાવીને જીતનો જશ્ન, ઉજવણીનો માહોલ। અને આજ વિશે વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાता नीतू झा जुड़ाई गया છે। दिल्ली थी सीधा नीतू पास जयशु। नीतू, सीधा आपके पास आएंगे। आज तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जिस तरह से झाड़ू को साफ कर रही है, कह सकते हैं कि जश्न का माहौल दिल्ली के रास्ते पर देखने को मिल रहा होगा। किस तरह से वहां पे दृश्य सामने आ रहे हैं? बिल्कुल निधि, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 साल का एक ऐसा वनवास, क्योंकि प्रभु राम भी 14 साल का ही वनवास काट के आए थे, लेकिन यहाँ पर 27 साल से दिल्ली की सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही भारतीय जनता पार्टी आज कहीं ना कहीं पहले से इस जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, जी मीडिया का खुद का भी जो एग्जिट पोल था वो लगातार ये कह रहा था कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने वाली है। ऐसे में तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी ढोल नगाड़ों के साथ। आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आपको सबके चेहरे खिले हुए नजर आएंगे। हालांकि इस वक्त मेरी मौजूदगी आम आदमी पार्टी के कार्यालय में है। यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जश्न का माहौल है और लगातार जो बड़े कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। अब बात चाहे कालका जी सीट, आपको याद होगा काफी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि वहां से सीएम कैंडिडेट आतिशी और उनके सामने रमेश विधुड़ी भाजपा से थे और अभी आतिशी पीछे चल रही है। वहीं अगर बात नई दिल्ली सीट की करें तो यहाँ से भी परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री और जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी के मुखिया संयोजक, वो भी इस सीट से पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, यानी तमाम जो बड़े चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, वो अभी जितनी भी काउंटिंग हुई है जिन राउंड्स की, उसके मुताबिक पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है। हालांकि कुछ सीटों पर तो रुझान जो है लगभग आधे नतीजों में तब्दील भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक जितने भी नतीजे सामने आ रहे हैं, जितना भी रुझान सामने आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 सालों का वनवास काट के एक बार वापस लौट रही है। तो हो ना हो, जश्न की बात है, हो ना हो, ये तैयारी को भी दर्शाता है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी 10 साल यहाँ सत्ता में काबिज रही और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि पहली बार आपको याद होगा साल 2015 में सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और उसके बाद दोबारा जब 2020 में चुनाव हुए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा था वो सिंगल डिजिट में रह गया था। अब तीसरी बार जब 2025 के
ये चुनाव हुए हैं तो बम्पर जीत साफ तौर पर अभी नजर आ रही है। हालांकि सब कुछ कह देना अभी बहुत जल्दी होगा कि सरकार बन रही है, क्योंकि अभी भी कुछ देर का वक्त लगेगा जब ये रुझान जो है पूरी तरह से नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दिल्ली में स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि जनता ने इस बार परिवर्तन का जो मन था वो जरूर बनाया हुआ था, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे थे, चाहे शराब नीति को लेकर हो, चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हो, भ्रष्टाचार, शिक्षा, यानी तमाम वो मुद्दे रहे हैं इस चुनाव में जिसको लेकर दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं बदलाव चाहती थी। और लगातार ये भी कहा जाने लगा था, देखिए निधि, कि दिल्ली की जनता को फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों की आदत हो गई है। लेकिन इस चुनाव ने शायद ये भी दर्शाया है कि दिल्ली की जनता का मन जो था वो बदलाव की ओर था। लेकिन फिलहाल अभी जो ये रुझान है ये नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन फिलहाल जो रुझान सुबह से सामने आ रहे हैं, 8 बजे से ही जी मीडिया भी लगातार दिखा रहा है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस बार बड़े मार्जिन से कमबैक कर रही है। બિલકુલ સનીતુ જોડે રહીગા ફિર સે આપકે પાસ આતે હૈ તો તમે જુઓ પુનરાવર્તન દિલ્હીની જનતાએ આપ્યું છે અને હવે દિલ્હીના મહાસંગ્રામમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજય તરફ આગળ વધી રહી છે। દિલ્હીનું પરિણામ જે સામે આવ્યું છે તેમાં કેજરીવાલને મોટો ફટકો, દિલ્હીમાં પોતાની સીટ બચાવવા માટે દિલ્હી કેજરીવાલ નિષ્ફળ સાબિત લાગી રહ્યા છે। નવી દિલ્હી સીટ પર કેજરીવાલ 1100 મતથી ચાલી રહ્યા છે પાછળ। નવી દિલ્હી સીટ પર અરવિંદ કેજરીવાલ વર્સિસ ભાજપના પરવેશ વર્મા। દિલ્હીમાં કેજરીવાલને ખરેખર એક રીતે મોટો ફટકો ચોક્કસથી કહી શકાય, કેમ કે કેજરીવાલ 1100 મતથી નવી દિલ્હી બેઠક પરથી પાછળ ચાલી રહ્યા છે અને ત્યાં ભાજપના પરવેશ વર્મા જે મુખ્યમંત્રી પદ માટેના દાવેદાર પણ માનવામાં આવે છે તેઓ આગળ ચાલી રહ્યા છે। એટલે કે અરવિંદ કેજરીવાલ પોતાની સીટ બચાવવા માટે પણ સક્ષમ નથી રહ્યા। તમે સમજો, નવી દિલ્હી સીટ કે જ્યાંથી અરવિંદ કેજરીવાલ મસમોટા માર્જિનથી જીતતા આવ્યા છે ત્યાંથી પણ જ્યારે તેઓ 1100 વોટથી પાછળ ચાલતા હોય તો પછી સ્વાભાવિક રીતે સમજવું જોઈએ કે આખરે દિલ્હીની જનતા કઈ હદે અરવિંદ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટીથી નારાજ છે। નવી દિલ્હી સીટ પર અરવિંદ કેજરીવાલ વર્સિસ પરવેશ વર્માનો જંગ જામેલો છે। રસાકસી થોડી જોવા મળી, પરંતુ હવે જે માર્જિન છે વોટોનું એ સતત વધી રહ્યું છે। 600 પરથી 1100 મત સુધી પહોંચી ગયો છે। કેજરીવાલ 1100 વોટથી પાછળ ચાલી રહ્યા છે નવી દિલ્હી બેઠક પરથી। આપને જણાવી દે, નવી દિલ્હી બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પરવેશ વર્મા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને પ્રબળ દાવેદાર પણ માનવામાં આવી રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી પદ માટેના। જો ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતે છે તો પરવેશ વર્મા રેસમાં સૌથી આગળ છે।